Okay. Yeah. Good morning, everyone. Though we know that one day is not enough to thank all the women who have played a vital role in shaping our life, today, on the occasion of International Women's Day, True Healthy would like to thank all the women who have been helping us to get better. As we know that women have been already trained to take care of everyone, but often in this process, they forget to take care of themselves. Polycystic ovarian syndrome, known as PCOS, is one of such problems which has been avoided by most of the women. But if a proper and right care is taken at right time, the management can get better. Today, to discuss this, we have with us Dr. Kimya Mani, gynecologist, KEM Hospital, and to moderate the session, we have Professor Chandrakant Patankar, ex-professor at KEM and SIT SG College. Sir and ma'am, over to you. Good morning. Good morning, welcome, sir. Kimaya, welcome back. Now, this is a very important day. I wish all women, not only women, all people, a very, very happy Women's Day. Yeah. And I think the world requires the Women's Day should not restrict only over to a day. It should be all over happiness to all women all over the world. However, as Sanjana started with, PCOS or PCOS or PCOD is a disease which affects a lot of women folk and makes their life miserable. So, ये PCOS, PCOS क्या है exactly, Dr. Kimaya? Sir, first I will like to start with Happy Women's Day to all my dear women, all my colleagues, all my patients, everybody. Happy Women's Day. And now we will start with our session. So PCOS is polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome means the ovaries, they ovulate every month. One ovary ovulates every month from one side. One side right ovary ovulates, the other time the left ovary ovulates. But in PCOS, what happens is, because there are multiple follicles in all the ovaries, means there are follicles, there are nearly 8 to 10 follicles which are growing at one time. So what happens is, not one follicle is growing properly and the ovulation doesn't occur. So only there are follicles, no ovulation. So because there is no ovulation, there is no there are no proper menstrual cycles. So they have oligomenorrhea, means उनके पीरियड्स कम होते हैं, या कभी तो पीरियड्स ज्यादा होते हैं, या पीरियड्स आते ही नहीं हैं. So all this cycle starts because the follicle is not growing properly. And these patient, they can present at any stage of life. Means वो अगर उनके पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं तो वो अर्ली एज में आते हैं. मीन्स एट द एज ऑफ 16-17 इयर्स की पीरियड्स नहीं बराबर आ रहे हैं. कुछ पेशेंट्स आते हैं आफ्टर मैरिज इनफर्टिलिटी लेके, उनके पीरियड्स बराबर आते हैं लेकिन उनको इनफर्टिलिटी होता है. सो देर आर मेनी सिम्टम्स. कुछ पेशेंट्स आते हैं विथ साइंस ऑफ हर्सुटिज्म. हर्सुटिज्म मीन्स abnormal development of hair, that is male pattern development of hair all over the body. So the symptoms of PCOS also differ in different age group of the people. Woman. Dr. Kimaya, yeah, I think before going into the details of what are the symptoms, how you diagnose, how you treat, what are the complications or additional diseases, I think the very basic question I have is who are the women who will get the PCOS or PCOS? That's a basic thing. And how many women suffer from PCOS? In general, if we see, nearly 10 to 15% of women, or 10 to 20% of women in general population, they suffer from PCOS. In India also, the percentage is nearly the same as in Western countries. And the women who have PCOS are mainly obese women. Basically, it is a circle. The obesity, it leads to PCOS. PCOS
causes obesity. So mainly, and you just cannot tell ki which woman will develop PCOS. There are lean PCOS also, there are obese PCOS also. So there is no directly relation ki baba आईला आहे तर मुलीला येईल असं काही नाही आहे. Okay. It can occur anyhow. Okay. One more question I have in. You said that 10 to around 15% women will show PCOS sometime in their lifetime. The picture is same in India. Does it affect all age group? Below, I mean, people who are young girls, 10-year-old, or old women who are 55, 60-year-old, or is it limited to a group of women, something like that? It is not like that. Basically, it can occur in means patient mainly are adolescent and young women who present with PCOS, and it's Okay. not like every patient will have PCOS once in their lifetime. Many may not have, many may have. Means only 10 to 15% of those women out of 100 can present with PCOS. So it is mainly due to the hormonal changes which occur. If they are having the cycles which are normal, it's very rare that at the end of their life they will develop PCOS. Okay. So mainly in So adolescent this- age groups and young females, married females, we can see these changes. So you see, in the reproductive age group of female who is mainly affected. Yeah, Am my understanding right? yeah, it's true. Okay. So post-menopause, there is no development of PCOS. No. Okay, fine. Now, what are the common symptoms of PCOS? The common Like you said, obesity, you said. Any other symptoms? the most common symptom of PCOS is oligomenorrhea or amenorrhea. Oligomenorrhea is the म्हणजे periods कमी येणे, पिरियडची Okay. सायकल लेंथ वाढणे. म्हणजे आता जर समजा पिरियड येत असतील every 30 days, every 28 days, Okay. so it may come every 45 days, every 50 days. So the cycle changes. Every 2 months the patient comes with complaints. नंतर second is amenorrhea, म्हणजे periods न येणे. म्हणजे periods बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नाही येणे. That is after 6 months, or they come with no periods for 1 year also to us. अरे बाप. These are the complaints with menstrual complaints basically. त्याच्यानंतर दुसरा the second complaint which the patient comes to us is with hirsutism. Hirsutism means abnormal development of hair on the body, and mainly male pattern development of hair. म्हणजे hair on the face, above on the chin, above the lip. नंतर baldness, male pattern of baldness. नंतर abnormal hair on the chest, on the abdomen. So they come with these complaints, or they may develop acne. So these patients all come in adolescent age group. Before marriage, they come, and they can not only visit gynecologists, they can come to skin OPD, or to the general physicians they may go with all these complaints. And third one is infertility. Because the ovulation is not occurring, they may complain of infertility and come to us. Okay. तो जनरली पीसीओएस आपने सस्पेक्ट किया कोई लेडी में, तो उसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं? What are the diagnostic procedures or diagnostic tests? Yeah. So proper, there are biochemical diagnostic tests, and there is ultrasonography to confirm that the patient has PCOS along with the signs and symptoms. आता बायोकेमिकल टेस्ट काय आहे तर देर इज सिरम FSH, सिरम LH, विच वी डू ऑन डे 2 ऑफ द सायकल. त्याच्या PCOS मध्ये काय होतं तर LH इज रेस्ड दॅन FSH. FSH remains normal. LH can also be normal or can be raised. Then what happens in PCOS is there is increase in androgens. So increase in testosterone may be seen. So serum testosterone we can check. We can check serum insulin levels. If serum insulin levels आपल्याला पॉसिबल नसेल करायला कुठे गावाच्या साईडला किंवा काय, तर 75 ग्रॅम ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट ने ऑल्सो वी कॅन नो की वेदर शी इज प्री डायबिटिक और शी इज डायबिटिक, आणि मग आपण तसं डायग्नोज करू शकतो. आणि लास्टली इज बाय अल्ट्रासोनोग्राफी. ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, if we see that there are multiple follicles
अराउंड द ओव्हरी, म्हणजे बेसिकली ह्याच्यामध्ये कसं असतं, चेन ऑफ फॉलिकल्स, अ पॉल रिंग अपिअरन्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द ओव्हरी, असं प्रॉपरली सोनोग्राफी मध्ये ते पिक्चर दिसतं. देन वी डायग्नोज इट एज पीसीओएस. तो बेसिकली इट इज द हार्मोनल चेंजेस वो चेक किए जाते हैं. येस. इंसुलिन का प्रमाण बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है, बिकॉज इफ डायबिटीज और प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज होने के पहले वाली स्टेज ये भी मौजूद रहेगी, तो दैट इज सपोर्टिव ऑफ पॉसिबल पीसीओएस और पीकॉस. एंड ऑफ कोर्स द कंफर्मेटरी वुड बी डेफिनेटली अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है. दीज आर द जनरल मेथड्स. Yes, sir. Okay, then how do you treat the PCOS? PCOS basically is treated depending on the symptom. म्हणजे आपली पेशंट आपल्याकडे कशासाठी येते त्याच्यावरून ट्रीटमेंट ठरवली जाते. आता समजा एक यंग पेशंट आलेली आहे, जिला मी जसं म्हटलं हर्सुटिझम, मेल टाइप हेअर पॅटर्न समजा असेल, तर अशा पेशंटना आम्ही हर्सुटिज्म मैडम इज जो बाल होते हैं जहाँ पे नहीं होने चाहिए, ऐसी जगह पे बाल उगना, जहाँ मेल्स, जो आदमी को जहाँ बाल होते हैं उधर बाल आते हैं इन स्मॉल और इन दिस थिंग, तो उसको हर्सुटिज्म वी से, मींस अबाउट द लिप, ऑन द चिन, on the abdomen, on the chest. Then we call it area. Okay. Any other thing? So if this patient they come with hirsutism, तर आपण त्यांना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स देतो विच कंटेन सिप्रोटेरॉन ऍसिटेट. बेसिकली हे जे पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम आहे ह्याच्यामध्ये इस्ट्रोजन आपलं खूप जास्त असतं, इस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी. देर इज नो प्रोजेस्ट्रॉन इन द बॉडी, सो देर इज नो मेन्सेस ऑल्सो, आणि त्याच्यामुळे सगळे हे सिम्पटम्स अजून कॉज होत जातात. तर आपल्याला त्यांना प्रोजेस्ट्रॉन द्यायला लागतं अलॉंग विथ इस्ट्रोजन, सो दॅट हे बाकी सगळे सिम्पटम्स कमी होतात. तर आपण ह्याच्यामध्ये त्यांना इथेनिल इस्ट्रिडिऑल, जे ओसीपिल म्हणजे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल मध्ये इथेनिल इस्ट्रिडिऑल असतं, त्याच्याबरोबर वी गिव्ह सिप्रोटेरॉन ऍसिटेट 2 मिलीग्रॅम इन अ बिग स्ट्रेंथ. आणि असं आपण जसं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिलचं पॅकेट असतं तसंच ते पॅकेट असतं विच वी गिव्ह इट फॉर 3 months 6 months. विथ दॅट व्हॉट हॅपन्स इज ते फेशियल हेअर वगैरे पण कमी होतं आणि द सायकल गेट्स प्रॉपरली रेग्युलेटेड, म्हणजे सायकल जशी यायला पाहिजे तशी येते. मग नंतर मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप वापस नॉर्मलाइज करने का प्रयास करती हो. यस. वन थिंग. सेकंडली, ये 3 महीने का जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, इसी वजह से उनके जो हार्मोन डिसबैलेंस हुआ था, व्हाट आई अंडरस्टैंड बरोबर, एंड्रोजन का बहुत ही ज्यादा प्रमाण, प्रोजेस्टेरोन का नहीं होना, इसको सब ठीक कर देता है, जिसकी वजह से जो भी सिम्टम्स दिख रहे थे, जैसे कि जो हमको अनचाहे जगह पे बाल आने लगे, पिंपल्स वगैरह जिसको एक्ने कहते हैं, ये बाकी सिम्टम्स भी उनके कम हो जाते हैं. एंड दिस रिक्वायर्स 3 months of 3 months to 6 months, even we can continue till 1 year also. त्याच्यानंतर मग पेशंट्स येतात विथ कंप्लेंट्स ऑफ ऑलिगोमेनोरिया, म्हणजे कमी पाळी येते किंवा पाळी येतच नाही. तर अशा पेशंट्सना आपण साधं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल, म्हणजे जे माला एन, माला डी, जे मार्केटमध्ये चीप क्वालिटीचं, म्हणजे आपल्याकडे जे फ्री मध्ये मिळतं बीएमसी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये, ते पण युज करू शकतो. और देयर आर अदर ब्रँड्स ऑल्सो. नहीं, ये सस्ता है, फ्री भी है, लेकिन असरदार भी है. दे आर इफेक्टिव ऑल्सो. ऐसे नहीं कि सस्ता है या फ्री है का मतलब उसका काम कुछ करते हैं. इट इज बेसिकली दे आर इकोनॉमिक, दे मे बी फ्री एट गवर्नमेंट सेंटर्स ऑल्सो, and they are very effective in this. So we can give them 3 to 4 cycles of OC pills. This also we can continue till 6 cycles. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इज पिरियड गेट्स रेग्युलराइज, द हार्मोन्स गेट रेग्युलराइज. त्याच्यामध्ये इस्ट्रोजन कमी होतं, प्रोजेस्ट्रॉन गेल्यामुळे त्यांना बरोबर महिन्याला पाळी येते आणि त्यांचं हार्मोन्स बॉडीमध्ये बरोबर डेव्हलप व्हायला, म्हणजे बरोबर व्हायला हेल्प होते. मग नंतर इनफर्टिलिटीच्या पेशंट्सना बेसिकली दे रिक्वायर ओव्युलेशन, कारण अंड फुटतच नाही, त्यामुळे आपल्याला अशा गोळ्या द्यायला लागतात ज्यांनी अंड वाढेल, जिथे ते अरेस्ट झालेलं आहे. म्हणजे त्याच्या पीसीओएस मध्ये कसं होतं, ती अंडी वाढतच नाही, ती तिकडेच थांबून जातात. तर वी गिव्ह मेडिकेशन ज्यांनी ती अंड वाढेल, आणि नंतर मेडिकेशन ज्यांनी अंड फुटेल. जर आपोआप तिचं अंड फुटत असेल तर वी डोंट डू दॅट, पण जर तिचं अंड फुटत नसेल तर वी गिव्ह मेडिकेशन ज्याच्याने तिचं अंड फुटेल
आणि दॅट टाइम वी कॅन टेल देम टू प्लॅन प्रेग्नन्सी. ओके, तो For यहाँ that- पे एक जरूर आई थिंक तो लगता है कि ये जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन का, जो ओवम बन जाता है, अंडा बन जाता है, ये बनने के बाद करीबन 24 से 28 दिन में पूरा मैच्योर होके ब्रेक हो जाता है. और यदि कोई लेडीज में ये मैच्योर होना और ब्रेक होना नॉर्मल नहीं होता, तो उसको आप नॉर्मलाइज करने के लिए पूरा प्रक्रिया ओवम का करने के लिए आप मदद करते हो, दवा देके, मेडिसिन देके, ताकि दिस ओवम मैच्योर्ड एंड इट ब्रेक्स आल्सो, बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ द ओवम मंथली रेगुलरली दैट लीड्स टू अपना मंथली साइकिल और ब्लीडिंग जो होता है, विच बाय गिविंग मेडिसिन. Yeah. राइट इन? Yes, you're right. देन अगर इससे भी हम लोग साइकिल ट्राई करते हैं फॉर 4 to 5 साइकिल्स, मैक्सिमम 6 साइकिल्स वी ट्राई विद दिस ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स. अगर इससे भी नहीं हुआ तो देन वी गो फॉर IUI विथ 3 सायकल्स ऑफ IUI. जर नाही झालं तर मग आम्ही पेशंटना IVF साठी सांगतो, IVF साठी जायला सांगतो, म्हणजे इनफर्टिलिटी. ओके, तो इनफर्टिलिटी एक अलग किस्म का प्रॉब्लम है, एंड वुमन कैन बी फर्टाइल विथ लॉट ऑफ PCOS सिम्टम्स ऑल्सो. या दोनों में आपका अप्रोच है कि ओव्यूलेशन प्रोसेस को ठीक करना, मंथली साइकिल को ठीक करना, और इनफर्टिलिटी में प्रेगनेंसी को बढ़ावा देना. जिसके लिए जो कॉमन लैंग्वेज हम लोग समझते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का अलग अलग टेक्निक्स है, उसका इस्तेमाल होता है बाद में चल. अभी एक सवाल आता है यहाँ पे, आपने कहा कि एक पैकेट अब गोली दिया जाता है, इसका मतलब हर दिन वो गोली खाना जरूरी है? सर ओसी पिलचं बोलताय का तुम्ही सर? ओसी पिल्स, एक्झॅक्ट. हा, तर त्या ज्या गोळ्या असतात आयडियली ऍडोलसेंट गर्ल्सना दिलेल्या असतात, त्यांना रोज एक गोळी खायला लागते. पण हे जे आपण कॉन्ट्रासेप्शन म्हणून नाही त्यांना युज करत आहे, आपण हे त्यांना युज करत आहे फॉर सायकल रेग्युलेशन. तर समजा त्यांची एखादी मिस झाली, इट्स ओके. बट इन मॅरिड वुमन जे अलॉंग विथ दिस इफ दे आर प्लॅनिंग फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, म्हणजे मूल न होऊ देण्यासाठी जर युज करत असतील, तर त्यांना त्या गोळ्या व्यवस्थित त्याच वेळेला न विसरता न चुकता त्या घ्याव्याच लागतील. म्हणजे जर त्या एक गोळी जरी चुकले तरी पण जर तेव्हा ओव्युलेशन झालं तर दे कॅन बिकम प्रेग्नेंट. सो दे हॅव टू टेक केअर बेसिकली. सो ओसी पिल यदि आप PCOS की ट्रीटमेंट के लिए लेती रहोगी तो एक आध दूसरा पिल मिस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप ओसी पिल यदि प्रेगनेंसी ना ठहरने के लिए लेती रहोगी तो एक दिन भी वो टाइम पे मिस नहीं करना है. एंड इन पेशेंट्स विथ बेसिकली फर्टिलिटी, जे इनफर्टाइल पेशंट्स येतात आपल्याकडे, दे आर वॉन्टिंग प्रेग्नन्सी किंवा त्यांना प्रेग्नन्सी नको आहे पण त्यांना सायकल रेग्युलेशन पाहिजे, आणि जे दे आर मॅरिड, तर अशा पेशंट्सना दे हॅव टू टेक प्रॉपरली, म्हणजे त्यांना व्यवस्थित घ्यावंच लागणार गोळ्या. ओके ओके ओके, तो दीज आर वेरियस ट्रीटमेंट्स. अभी एक लास्ट सवाल मैडम आपके लिए. यस सर. कि ये PCOS होने की वजह से और कोई अदर कंडीशन, अदर डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है? पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम मुळे बेसिकली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ह्या सगळं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, त्याच्यानंतर डिसलिपिडेमिया, इंक्रीज लिपिड्स इन द बॉडी, त्याच्यानंतर हाय रिस्क ऑफ कार्डियक डिसीज, त्याच्यानंतर हाय रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ह्या सगळ्या त्याचे रिस्क खूप वाढून जातात. कॅन्सर, एंडोमेट्रियल कॅन्सरचे रिस्क खूप वाढतात. ऍटलिस्ट असं म्हणतात की बाई शुड ब्लीड ऍटलिस्ट वन्स इन 3 months. इफ शी इज नॉट ब्लीडिंग वन्स इन 3 months, देन द चान्सेस ऑफ कार्सिनोमा इट इन्क्रीजेस, बिकॉज देर इज मोर इस्ट्रोजन. आपल्या बॉडीमध्ये इस्ट्रोजनच राहतं, प्रोजेस्ट्रॉन नाही येत त्याला रेग्युलेट करायला किंवा कमी करायला. त्यामुळे ह्या सगळ्या रिस्क फॅक्टर्स आर मोर. त्यामुळे इफ जर पेशंटना PCOS असेल तर दे शुड चेक फॉर देअर डायबिटीज स्टेटस, दे शुड चेक देअर ब्लड प्रेशर एव्हरी टाइम. आणि हे सगळं जर नको असेल तर दे शुड गो फॉर डिक्रीज इन देअर वेट. जर ओबेस PCOS असतील तर त्यांना वेट रिडक्शन, समजा त्यांनी 10% जरी वेट रिड्यूस केलं तर त्यांचं 30% विसरल फॅट रिड्यूस होतं,
विसेरल फॅट इज Okay. फॅट इनसाइड ऑन द विसेरा. तर ते जर विसेरल फॅट डिक्रीज झालं तर बाकी जे डायबिटीसचे वगैरे जे सिम्पटम्स असतात ते पण कमी होतात. सो दे बिकम व्हेरी लो रिस्क फॉर डायबिटीज. सो they should take care and decrease their weight. Decreasing the weight is most important treatment in PCOS rather than taking all other medication. So exercise, weight reduction is most important. और उसके लिए कोई पैसा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है वेट रिड्यूस करने Yes, के लिए, yes. है ना? So very nice, very nice. So very last question now. Whom would you advise to see a doctor for this PCOS? So all those people who have missed kind of periods, irregular periods, like that, what would you suggest? If these people must visit at the first instance. Not means basically हे जे young patients असतात, who are obese patients, who are having amenorrhea, who are having infertility problems, they should visit doctor at first. म्हणजे at least they should try and decrease their weight, but they should not wait. म्हणजे त्याच्याबरोबर if you start with the medications, कारण बाकी सारे खूप सारे मेडिकेशन्स आहेत जे which I cannot tell, म्हणजे मी असं एक 10 मिनिटाच्या ह्याच्यात मी नाही सांगू शकत. तर जे मेडिकेशन आहे आता समजा इन्सुलिन रेजिस्टंट आहे तर वी गिव्ह मेटफॉर्मिन, पण ते जे मेडिकेशन्स आहे ते अंडर प्रॉपर सुपरविजन घेणं खूप गरजेचं आहे. सो इफ त्यांना काहीही सिम्पटम्स असतील असे तर इट्स बेटर they go and visit their nearest gynecologist. मग ते म्युनिसिपालिटी असो प्रायव्हेट असो, the treatment is the same, but they should go there and visit. Not to ignore the problem. That's very important thing. Woman should not ignore any problem in her life. Any problem. She should express any problem that is there and related to PCOS. ऐसा कोई भी समस्या रहेगा, immediately आपके नजदीक जो भी gynecologist है उनके साथ संपर्क करें. Take a proper advice. Don't self-treat. Don't try on your own anything. But you have to take an expert medical advice. Thank you very much, Dr. Kimaya. Thank you, I'm sure sir. that we'll meet again for a longer duration on treatment and prevention and all those aspects sometime later. It was very wonderful. I'm sure lot of queries of people have been satisfied with आपने जो जिस तरह से बहुत simplify करके सबको बता दिया. I think we'll take it over back to Sanjana. Yes, Thank you very much. Thank you very much. Sanjana, Thank you. over to you. Thank you, sir. Yes, Thank you, sir. Sanjana. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for being with us and shedding so much light on this topic. We have our next webinar at 3 p.m. It will be regarding the diet and the PCOS. So I would request all the audience to join us back at 3 p.m. today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all.